کتنا آدمی روزے میں روزہ رکھ کر کے جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑا کرتے کرتے کہتا ہے می توڑے سے افطاری کروں میں. بولا وہ یہ آدمی ہے کہ جانور ہے؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ بولو وہ بولتا نہیں. وہ توڑے سے روزہ افطاری کروں میں. تو تم آدمی ہو کہ شیر ہو؟ چیر پھاڑ کے کھا لو گے. قربان جاؤ، غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، غصے کو برداشت کرنا ہے، اور قربان جاؤ، قربان جاؤ. کوئی اگر آپ سے جھگڑا کرے روزے کی حالت میں تو آپ اس سے کہہ دو کہ بھائی ہم تم سے جھگڑا نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرا روزہ ہے. انشاءاللہ اگر آپ اتنا کہہ دیے، وہ جتنا چاہے بولتا رہے، ایک گھنٹہ میں بولتے بولتے بے ہوش ہو جائے گا. اکیلے بولے گا؟ ارے بولو بھائی، اکیلے بولے گا؟ کتنا دیر بولے گا وہ؟ اکیلے بولے گا، کتنا بولے گا؟ بیٹا بولتے بولتے بے ہوش ہو جائے گا، اٹھے گا گھر چلا جائے گا. اس لیے میری ماں بہنوں، روزہ رکھ کر جھگڑا نہیں کوریس، کارو ساتھ جھگڑا نہیں کوریس. روزہ رکھ کر کسی کو گالی مت دینا ہماری میری ماں بہنوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بہن میری، ایک بیوی اپنے شوہر کو بولی کہ ہم کیا کیا سنبھالیں، آپ کے بچے کو سنبھالے، آپ کے ماں باپ کو سنبھالے، کہ آپ کا گھر سنبھالے، کیا سنبھالے ہم؟ تو شوہر بولا تی خالی زبان سنبھالے لے، باقی سب کچھ سنبھلے جاوے. بہت سارے بھائی ہمارے اس میں ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا گیسٹرک کی بیماری جگ جائے گی. گیسٹرک. اچھا دروازہ لگا کے گپ 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 کھائے گا، کوئی دیکھ لے گا بولے گا ہمیں روزہ نہیں چیز دی، بولے بھائی بہت گیسٹرک بیماری. یہ روزہ جیسے شروع ہوگا گیسٹرک کی بیماری شروع ہو جائے گی، اور روزہ ختم گیسٹرک ختم. 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ ہمارا نوجوان جو ہے 80% نوجوان ہٹا کٹا الو کا پٹھا. یہ میرا بچہ نوجوان موٹر سائیکل چلائے گا، 4 ویلر چلائے گا، قربان جائیے بازار جائے گا، مارکیٹ جائے گا، پورے گھومے گا، لیکن روزہ نہیں رکھے گا. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو. میں نے ایک نوجوان کو پکڑا کہ بھائی تم روزہ کیوں نہیں ہو؟ بولا کہ حضرت مجبوری ہے. ہم نے کہا مجبوری تم کو کب سے ہو گیا؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، مرد کو کب سے ہو گیا مجبوری؟ بولا نہیں آپ نہیں سمجھیے گا. ہم نے کہا ہم کیسے نہیں سمجھیں گے، بولو تو صحیح کیا مجبوری ہے؟ بولا حضرت دراصل بات یہ ہے ہم جم کھٹتے ہیں، ہم باڈی بناتے ہیں، روزہ رکھیں گے باڈی ہل جائے گا. باڈی ہل جائے گا. اللہ جو باڈی ہلائے گا، اللہ باڈی ہلائے گا نا، اللہ کو کیا جواب دو گے میرے نوجوانوں، میرے بچوں؟ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، استقبال رمضان الحمدللہ تہیہ کر لو، عہد کر لو، وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ پچھلے سال ہم نے پورے روزے نہیں رکھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال آنے والا مہینہ رمضان کا انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھیں گے. کتنا نوجوان میرا تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. ہاں سنو دل بابو، ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ مولوی صاحب روزہ رکھ کر بیڑی پیوا سکو؟ بیڑی پیوا، بیڑی پیو. بولا روزہ ٹوٹے جاوے نا کی؟ ہم بولا کہ روزہ خوب بیڑی پیو کی. بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بیڑی پینے سے روزہ، حقہ پی بین روزہ ٹوٹے جاوے، گل کوربین روزہ ٹوٹے جاوے، منجن کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور سنو سنو پانی پیو گے روزہ ہے، اب بھر پیٹا کھاؤ گے، ارے بولو روزہ ٹوٹ جائے گا. قربان جاؤ، نہ بیڑی پی سکتے، نہ حقہ پی سکتے، نہ کھینی کھا سکتے، نہ گل لگا سکتے. نوجوانوں سنو، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، تب جا کر مکمل روزہ ہوتا. صرف نام کا روزہ
नौजवानों रोजा रखोगे शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुर्बान जाओ, बड़ा मुक़द्दस महीना, बड़ा प्यारा महीना, बड़ा रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना। सुनो, रमजान में अगर मौत हो जाए उससे कब्र में सवाल और जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। रमजान में मौत हो जाए उससे सवाल और जवाब नहीं होगा। इससे पता चलता है कि रमजानुल मुबारक का महीना कितना बरकतों वाला महीना है, बड़ा फजीलत वाला महीना है। और मुसलमानों सुनो, रमजान के महीना वो महीना है, नफल पढ़ो फर्ज का सवाब पाओ। एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब पाओ। नफल पढ़ो फर्ज का सवाब, आप एक फर्ज पढ़ेंगे 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। 1 रुपया सदका करो, 1 रुपया सदका करो। रमजान में 1 रुपया किसी को दोगे, अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितना देगा? 1 टका का बदला कितना देगा? 7 लाख देगा। मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, रमजान मुबारक में ना चांदीर जेवर तुमरा पहनोई, सोनार जेवर तुमरा पहनोई। ज़कात निकालना नहीं तो वही कंगन आग का बन जाएगा। मेरी माँ बहनों, वही जेवर आग का बनाकर अल्लाह तुम्हें पहना देगा। कुर्बान जाओ, सदका करो। जेवर है तो जेवर का ज़कात निकालो। यहां बहुत सारे भाई हमारे ज़कात नहीं निकालते। भाई ये अफसोस का मकाम है। भाई ज़कात निकालो, माल बढ़ेगा। ज़कात निकालो, पैसा बढ़ेगा। ज़कात निकालो, अल्लाह दौलत को बढ़ा देगा। ज़कात निकालो, अल्लाह खेत खलियान में बरकत पैदा फरमाए। अच्छा, और चलते चलाते एक बात और बता दूं रोजे के हवाले से, रमजानुल मुबारक के महीने के हवाले से। रोजेदारों के कई क्वालिटी है। रोजेदारों के, अरे जोर से बोलो, कई क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखता है, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर है। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। कभी खजूर खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी नारियल खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी घुमनी खाएगा, और फिर बोलेगा मजा नहीं लगो। तो तुमको मजा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मजा लगेगा? अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त किया है। पानी का मजा उसको लगेगा जो प्यासा है। भूख का मजा उसे लगेगा, खाने का मजा उसको आएगा जो दिन भर भूखा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। आखिरी पैगाम रोजा के हवाले से। एक दुनिया में एक, अरे जोर से बोलिए ना भाई, एक दुनिया में एक आखिरत में अल्लाह 2 खुशी अता फरमाएगा। एक दुनिया में एक आखिरत में। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, इफ्तारी के वक्त में, आहा हा, है इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है रोजेदार को, जैसे ही शरबत का गिलास, पानी का गिलास अपने होठों से लगाता है, उसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। आज जो दिन भर पानी पिया है उसको पानी का मजा आएगा? जो दिन भर खाना खाया है उसे खाने का मजा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरत का इनाम क्या? ये दुनिया का इनाम है, ये दुनिया का इनाम है। आखिरत का इनाम क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। आखिरत में अल्लाह इनाम देगा रोजेदारों को। वो इनाम होगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। और फिर मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रहेगा, नजरें नहीं हटेगी। ये रोजेदारों को अल्लाह इनाम देगा। और सुनो, रोजेदारों के लिए जन्नत में एक दरवाजा है,
ایک دروازہ ہے جنت کا، ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے، باقی اور کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، এ তুমি চলে যাও, এটা দরওয়াজা তোমার জন্য আছে, তুমি দাখিল হয়ে যাও। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखोगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।